ಪರಿಶುದ್ಧமுள்ள நல்ல பிதாவே நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். ಈ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. உம்முடைய வசனம் எங்களோடு பேச வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. மனுஷருடைய சத்தம் அல்ல, ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಶಬ್ದವಲ್ಲ. உம்முடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்க கிருபை தாரும். ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம். ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. இயேசுவின் மூலமாய் கேட்கிற நல்ல பிதாவே, ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யோசேப்புக்கு ஒரு சொப்பனம் வந்தது. யோசேப்பிನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಂದಿತು. அந்த காலத்திலே வேத புத்தகமானது கையிலே எழுதப்படாத ஒரு சமயம். ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲ್ಪಡದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯವು. தேவனுடைய சத்தம் ஒருவனுக்கு எப்படி கிடைக்கும்? ದೇವರ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುವುದು? யார் கையிலும் அந்த நேரத்தில் பைபிள் கிடையாது. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲ. இன்னைக்கு உங்களுக்கு இருக்கிறதை போல ஒரு சபையோ ஒரு போதகரோ ஒரு மேய்ப்பனோ அன்றைக்கு இல்லை. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕನು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನು ನಿಮಗೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ஆனால் தேவன் எல்லாரோடும் கூட பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். ಆದರೂ ದೇವರು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எப்படி பேசினார் அந்த காலத்துல? ಮಾತನಾಡಿದನು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. விஷன், சொப்பனம், ಕನಸುಗಳು. சொப்பனம் வந்தது, ಕನಸು ಬಂದಿತು, ಖಂಡಿತು. எல்லாருக்கும் வருதா? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? எத்தனையோ விதமான கனவுகள் சொப்பனங்கள் வருது. எது கர்த்தர் சொல்றார் என்று தெரியல. ಎಷ್ಟೋ ಕನಸುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದು ತಿಳಿಯದು. பல கனவுகள் எப்படி வருதுன்னா நம்முடைய நினைவுகளே கனவுலா வரும். ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ನಮಗೆ ಕನಸಾಗಿ ಬರುವುದು. பகல் பூரா நம்ம எதை குறித்து தியானிக்கிறோமோ அது அப்படியே இரவு நேரத்திலையும் அப்படியே காட்சியா தோணும். ನಾವು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಕಂಡು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. அப்படியே வரும். ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ரொம்ப டென்ஷன்ல இருக்கும் பொழுது அப்பொழுதும் நமக்கு பல விதமான குழப்பமான காட்சிகள் நம்ம கண்ணுக்கு வரும். ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇರುವಾಗ ಹಲವು ವಿಧವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವು. சில நேரத்தில் பிசாசு நம்மை இச்சைகளாலே சோதிப்பதற்கு அவனாலையும் நமக்கு பிரச்சனை இது வரும், ಕೆಲವು கனவுகள் வரும். ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸೈತಾನ ನಮ್ಮ ಶೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಸುಗಳು ಬರುವವು. பல விதத்திலே ஒருவனுக்கு அந்த சொப்பனங்கள் கனவுகள் வரலாம். ಹಲವು ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಕನಸುಗಳ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬರಬಹುದು. ஆனால் கர்த்தர் ஒருவனிடத்தில் பேசும் பொழுது, ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ அவர் தொல்லைகள் மூலமாக பேச மாட்டார். ಆತನು ಹಿಂಸೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. அவர் தெளிவாக சில விஷயத்தை நமக்கு சொல்லுவார். ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಆತನು ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பிரசங்கின் புஸ்தகம் ಪ್ರಸಂಗಿ ಪುಸ್ತಕವು 5ஆம் அதிகாரம் 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3வது வசனத்துல 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ முட்டாள்களுக்கு கூட கனவுகள் வரும் என்று அங்க பார்க்கிறோம். ಅದು ಮುಟ್ಟಾಳರಿಗೂ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. வாசிக்கலாம். ಪ್ರಸಂಗಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಕನಸು ಬಹು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಮೂಢನ ಧ್ವನಿಯು ಬಹು ಮಾತುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. தொல்லையின் திரைச்சியினால் சொப்பனம் பிறக்கிறது போல வார்த்தைகளின் திரைச்சியினால் மூடனுடைய சத்தம் பிறக்கும். As a dream comes when there are many cares, so the speech of a fool when there are many words. Amen. వేరే లాంగ్వేజ్ ఇల్లా? విస్తారమైన పని పాటల వలన స్వప్నము పుట్టును, పెక్కు మాటలు పలుకువాడు బుద్ధి గలవాడు. யோசேப்புக்கு வந்த கனவு எப்படிப்பட்டது? யோசேப்பினிಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಕನಸು ಯಾವ ವಿಧವಾದದ್ದು? அது யோசேப்பை குறித்து, அவனுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து கர்த்தர் காட்டின தன்னுடைய சித்தம். ಅದು ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಕುರಿತು ಆತನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ದಿನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವು. யோசேப்பு தன்னுடைய அண்ணன்மார்களுக்கு அவன் தம்பியாக கடைசியாக பிறந்தவனாக காணப்படுகிறான். யோசேப்பನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಕೊನೆಯವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. அந்த நேரத்தில் ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ராகேலுக்கு பிறந்தவனாக இருந்த அந்த நேரத்தில் ರಾಹೇಲಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அண்ணன்களாலே அவன் மிகவும்
ಭಾರತನಾಲೆ ಅಳುತ್ತಪಟ್ಟವನಾಗ ಕಾಣப்படுகிறான். ಅವರ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಂದ ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾದ ಭಾರದಿಂದ ಅಮಕಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. எல்லாரும் ಅಣ್ಣனுங்க எல்லாம் பெரிய ஆளுங்க, பெரிய பெரிய ஆளுங்க எல்லாம் டே ಸುಮ್ಮಾರ ನೀ ಕಡಸಿಯಾ பிறந்தவன். ಅವರ ಅಣ್ಣರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು, ಎತ್ತರವಾದವರು. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀನು ಸುಮ್ಗಿರು, ನೀನು ಚಿಕ್ಕವನು. அவனும் அவனுடைய தம்பியாகிய பெஞ்சமினும் ராகேலுக்கு பிறந்த கடைசியா பிறந்தவங்க. ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಬೆಂಜಮಿನ್ ರಾಹೇಲಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಕೊನೆಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. மற்றவங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய அண்ணன்களாக பெரியவங்களாக இருக்காங்க. ದೊಡ್ಡವ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆனால் கர்த்தர் அவனுக்கு ஒரு செய்தியை கொடுக்கிறார். ಆದರೆ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. அந்த செய்தியில, ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, அந்த கனவுல, ಆ ಒಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ அவனுடைய எதிர்காலம் மிகவும் பயங்கரமான உயர்வாக காணப்படுகிறது. ಅವನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. அதனாலே அவன் அந்த மாதிரி தேவன் என்னோடு பேசுறார் என்பதை போல அவன் சொல்லும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு ಅವನ ಮೇಲೆ வெறுப்பு பகை ಉಂಟಾನದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರು ನನಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿಧ ಮಾತನಾಡಿದೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. இன்னும் ஒரு இடத்துல வரும் பொழுது அவனுடைய தகப்பனாருக்கு கூட கோபம் வந்தது. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ತಂದೆಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪವು ಬಂದಿತು. கர்த்தர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து அறிவிப்பாரா? ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ದಿನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೇ, ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ? எஸ். ಹೌದು. எஸ்ஸா நோவா? ಹೌದೇ ಅಲ್ಲವೇ? அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. திக்குவாயனாக இருந்த எனக்கு, ತೊದಲುಪಾಯವನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ தேவன் எனக்கு என்ன சொன்னார்? ನನಗೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿದನು? நீ அநேகருக்கு உபதேசத்தை செய்வாய் என்பதை போல எனக்கு அநேக கனவுகள் அப்பொழுது வந்து கொண்டே இருந்தது. ನೀನು ಅನೇಕರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದವು. நான் இன்னொருத்தரோட நின்று கொண்டு பேசுகிறதை போல எனக்கு கனவு பல நேரம் வந்திருக்கிறது. ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು. வசனம் சொல்லும்போது ஒருத்தர் தானே சொல்லுவாங்க, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಒಬ್ಬರು ತಾನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஆனா என் கூட இன்னொருத்தர் நிக்கிற மாதிரியே அந்த கனவுல பார்ப்பேன். ಆದ್ರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡೆನು. ஒரு நாள் நான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து கர்நாடகத்துக்கு வரும் பொழுது, ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ அங்கே பெங்களூர்ல ஒரு சபையிலே என்னை ஊழியக்காரனாக எடுத்துக்கொண்டார்கள். ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು. அப்பொழுது எனக்கு இங்கிலீஷ் அதிகமாக பேச மாட்டேன். ಆ ದಿನ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. தெரிந்த பாஷை ஒன்னே ஒன்று தான், தமிழ் பாஷை தான். ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ, ಅದು ತಮಿಳು ಭಾಷೆ. ஆனால் அந்த பாஸ்டர், சீனியர் பாஸ்டர் என்ன செய்தார்? உனக்கு பயிற்சி வேண்டும் தம்பி என்று சொல்லி என்னை ஓஎம் டீம்ல அனுப்பிவிட்டார். ಆಗ ಸೀನಿಯರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಓಎಂ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. அங்கே போனால் ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ரெண்டு பேரா நிக்கிறாங்க. ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒருவர் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறார், இன்னொருவர் இந்தியிலே மொழிபெயர்க்கிறார். ಒಬ್ಬರು ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அல்லது கன்னடத்தில் பேசுகிறார், ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ஆங்கிலத்திலிருந்து தெலுங்கு, ಇಲ್ಲ ಆಂಗ್ಲದಿಂದ ತೆಲುಗಿಗೆ, ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழ், ಆಂಗ್ಲದಿಂದ ತಮಿಳಿಗೆ, இப்படி இரண்டு பாஷைகளை பேசுவதை நான் அப்பொழுது பார்த்தேன். ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. அன்றைக்கு நான் கனவிலே பார்த்தது இன்றைக்கு வரைக்கும் இது நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. யோசேப்புக்கு தன்னை குறித்து தேவன் என்ன சித்தம் வைத்திருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்தினார். ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು ಚಿತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೇಸನ್ನು ಕಂಡನು. யோசேப்பின் கண்டனு. யோசேப்புக்கு கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினதை சொல்லும் பொழுது மற்றவர்கள் அவன் மேலே எரிச்சல் அடைந்தார்கள். யோசேப்பிನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉರಿಗೊಂಡರು, ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡರು. அவனுக்கு அவன் மேலே பகையை உண்டு பண்ணி கொண்டார்கள். ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಗೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, பொறாமைப்பட்டார்கள், ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಪಟ್ಟರು. கர்த்தர் நமக்கு வெளிப்பாடு கொடுக்கும் பொழுது, ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ, அதை மற்றவர்களிடத்திலே சொன்னால், ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ அது சாட்சி. ಅದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯು. கர்த்தர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார், ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் என்னோடு பேசுகிறார். ಯೆಹೋವನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. எப்படிடா பேசினார் உன் கூட? ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಿದವನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ? சொப்பனத்தில் நான் அதை பார்த்தேன். ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಡೆನು. உனக்கு கடவுள் வந்து உனக்கு பேசுறார். ಓ, ದೇವರು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. இவரு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆண்டவருக்கு, கடவுள் வந்து பேசுறாராமா. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ದೇವರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದನಂತೆ.
பரியாசக்காரர்கள் நம்மை நம்ப மாட்டார்கள். ಪರ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. அவிசுவாசிகள் அதை நம்ப மாட்டார்கள். ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. நம்ம கீழே எப்பொழுதுமே இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. என்ன மாதிரி கனவு உனக்கு கடவுள் பேசினாரு? ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದನು? நீங்க எல்லாரும் சுத்தி நிக்கிறீங்க, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. அதை வாசிப்போம். ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. ஆதியாகமம் 37 ಆದಿಕಾಂಡ 37 6, 7, 8. 6, 7, 8. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿರಿ. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿವುಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆಗ ನನ್ನ ಸಿವುಡು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ನಿಮ್ಮ ಸಿವುಡುಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಿವುಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು, ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಿಯಾ? ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವಿಯಾ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕನಸುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು. He said to them, listen to this dream. அவன் அவர்களை நோக்கி, நான் கண்ட சொப்பனத்தை கேளுங்கள். நாம் வயலில் அறுத்த அரிகளை கட்டி கொண்டிருந்தோம். அப்பொழுது என்னுடைய அரிக்கட்டு நிமிர்ந்திருந்தது. உங்கள் அரிக்கட்டுகள் என் அரிக்கட்டை சுற்றி வணங்கி நின்றது என்றார். இல்ல உங்கள் அரிக்கட்டு என் அரிக்கட்டை சுற்றி வணங்கி நின்றது என்றான். சரி, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். He said to them, hear this dream that I have dreamed. Behold, we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf arose and stood upright, and behold, your sheaves gathered around it and bowed down to my sheaf. His brother said to him, are you indeed to reign over us, or are you indeed to rule over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. కర్తకు స్తోత్రం. అతడు వారిని చూచి, నేను కనిన ఈ కలను మీరు దయచేసి వినుడి. అదేమనగా, మనము పనిలో పనులు కట్టుచుంటిమి. నా పను లేచి నిలుచుండగా మీ పనులు నా పనును చుట్టుకొని నా పనకు సాష్టాంగ పడేనని చెప్పెను. అందుకతని సహోదరులు, నీవు నిశ్చయముగా మమ్మును ఏలుదువా, మా మీద నీవు అధికార మగుదువా అని అతనితో చెప్పి, అతని కళ్ళను బట్టి అతని మాటలను బట్టి అతని మీద మరింత పగ పట్టిరి. கர்த்தருடைய வெளிப்பாட்டை நமக்கு கொடுத்த வெளிப்பாட்டை மற்றவர்கள் சில நேரத்தில் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ಕರ್ತನ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற வெளிப்பாட்டை மற்றவர்கள் சில நேரத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ಕರ್ತನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೆಲವು ಸಮಯದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. நம்மை அவர்கள் பகைக்கவும் செய்வார்கள். ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಹಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஏனென்றால், ಏಕೆಂದರೆ எதனால யோசேப்பினுடைய சகோதரர்கள் அவனை பகைத்தார்கள்? ಯಾದರಿಂದ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಅವನ ಸಹೋದರರು ಹಗೆ ಮಾಡಿದರು. கர்த்தர் தானே அந்த தரிசனத்தை கொடுத்தார். ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. அது இன்னும் நடந்து முடியலையே. ಅದು ಇನ್ನೂ ನಡೆದು ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ஆனா ஏன் அவர்கள் பகைக்க வேண்டும்? ಏಕೆ ಅವರು ಅವನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕು? ஏன் அப்படி அவங்க செஞ்சாங்க? ಏಕ ವಿಧವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ஜெலசி, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, பொறாமை. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. என்ன பொறாமை? அவன் தம்பி தானே எப்பவுமே. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮನಲ್ಲವೇ? அப்பா அவன் மேல ரொம்ப அன்பு காட்டினாரு. ಅವರ ತಂದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. அதனால இவங்க எதுக்கு பகைக்கணும்? ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಏಕೆ ಅವರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕು? தாங்க செஞ்ச தப்ப எல்லாத்தையும் போய் இவரு என்ன பண்றாரு? போட்டு கொடுக்குறாரு. ಅವರು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಹೋಗಿ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ஆமா, உண்மை தானே சொன்னான் தம்பி. ಅವನು ನಿಜವನ್ನ ತಾನು ಹೇಳಿದನು ಅವನ ತಮ್ಮನು. ஆனா ஏன் இவங்க பகைச்சாங்க? ಏಕೆ ಅವನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದರು? அவங்க அப்பா ஒண்ணு தண்டிக்கலையே அண்ணனுங்களே, அதனால ಅವರ ಅಣ್ಣಂದಿರನ್ನು ಅವರ ಅಪ್ಪಯನ್ನು ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. விசாரிச்சிருப்பாரு, என்னடா ஆடெல்லாம் நீங்க வெட்டி தின்னுட்டே போனீங்களாமா? ಏನ್ರೋ ನೀವು ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ತಿಂತಿದ್ದೀರಂತೆ? எத்தனை ஆடுடா சாப்பிட்டீங்க? ಎಷ್ಟು ಕುರಿಗಳನ್ನು ತಿಂದಿರೋ? அப்பா ஒரு ஆடு தான்ப்பா சாப்பிட்டோம். இல்லப்பா பொய் சொல்றான்ப்பா. ಒಂದು ಕುರಿ ತಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ. மொத்த 4 ஆடு, ಒಟ್ಟು 4 ಕುರಿಗಳು.
சாப்பிட்டது 2 வித்தது 2பா. ತಿಂದಿದ್ದು 2 ಮಾರಿದ್ದು 2ಅಪ್ಪ. என்னடா உண்மையாடா? ಹೌದೇನೋ ನಿಜವೇನೋ? சொல்லிட்டாண்டா, நம்ம ஒத்துக்கலாம்டா. ಅವನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ஆமாப்பா, கையில காசு கம்மியாச்சுப்பா, நீங்க கம்மியா கொடுத்துருங்க, அதனால அங்க வித்து சாப்பிட்டுட்டோம்பா. ಹೌದಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಹಣ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ದುಡ್ಡನ್ನು. வெளியில் வாடாடியா, வெளியில் வாடா, அவனை பாரு. ನೀನು ಆಚೆಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ. அண்ணன்களுக்கு தம்பி மேல பகை வந்துச்சு. ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಹಗೆಯು ಉಂಟಾಯಿತು. ஏன்னா அவன் அப்பா கிட்ட போய் நம்மை பற்றி எல்லாம் ಉண்மையை வெளியில சொல்லிடுறான். ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. உண்மைதானே சொன்னா, ಅವನು ನಿಜವನ್ನೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದನು. ஏன் அவனை பகைக்கணும்? ಏಕೆ ಅವನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕು? தாங்க செஞ்ச தப்பு நினைச்சுதான் அவங்க வெட்கப்பட்டு மனம் திரும்பணும். ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವರು ನಾಚಿಕಪಟ್ಟು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಬೇಕು. அவன் சொன்னதுக்காக எதுக்கு அவனை பகைக்கணும்? ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕೆ ಅವನನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? அவன் உண்மைதானே சொல்றான். ಅವನು ನಿಜವನ್ನು ತಾನೇ ಹೇಳಿದನು. அதுக்காக பகைச்சாங்களா? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು. சொல்லியாச்சு, அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. சொல்லுங்க. கரெக்ட், கை தட்டுங்க எல்லாரும். திருச்சிருக்கு. ஏடா நீ கடைசியா வந்துட்டு நீ எங்களுக்கு மேல போயிருவ, நாங்கெல்லாம் அப்படியே உனக்கு வணங்குவோமா? ಏನೋ ನೀನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿಡುತ್ತಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳಬೇಕು, தலை வணங்கணுமா? ನಾವು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕು. நீ எங்க மேல துரத்தனம் பண்ணுவாயோ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ? நீ எங்க மேல அதிகாரியா இருப்பாயோ? ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೀಯೋ? நாங்கெல்லாம் உங்ககிட்ட வருவோமோ? ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆಯೇ? நீங்க மட்டும் இல்லடா, உங்க அப்பா அம்மாவும் வருவாங்க. ನೀವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு தரிசனத்தையும் சொல்றான். ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳಿದನು. ஆதியாகமம் 37 ಆದಿಕಾಂಡ 37 9 மற்றும் 10. 9 ಮತ್ತು 10 ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು 11 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಈ ಕನಸನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ತಂದೆಯು ಅವನಿಗೆ, ಇದು ಎಂಥ ಕನಸು ನೀನು ಕಂಡದ್ದು? ನಾನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೆವೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗದರಿಸಿದನು. அவன் வேறொரு சொப்பனம் கண்டு தன் சகோதரரை நோக்கி, நான் இன்னும் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன், சூரியனும் சந்திரனும் 11 நட்சத்திரங்களும் என்னை வணங்கினது என்றான். ஆமென். Then he dreamed. இருப்பா 2 நாள் கொஞ்சம் டைம் இல்லை நமக்கு. கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க பிரதர், 10 வரைக்கும் வாசிங்க. இதை அவன் தன் தகப்பனுக்கும் தன் சகோதரருக்கும் சொன்னபோது அவன் தகப்பன் அவனை பார்த்து, நீ கண்ட இந்த சொப்பனம் என்ன? நானும் உன் தாயாரும் உன் சகோதரரும் தரை மட்டும் குனிந்து உன்னை வணங்குவோமோ என்று அவனை கடிந்து கொண்டான். தரை மட்டும் குனிந்து வணங்குவோமோ என்று கடிந்து கொண்டான். அவங்க அப்பாவுக்கு கோபம் வந்துருச்சு, ಅವರ ತಂದೆಗೂ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು. ஏடாப்பா, அண்ணனுக்கு மட்டும் இல்ல, அப்பா அம்மாவாகிய நாங்களும் கூட கீழே விழுந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணுவோமோ? ಏನಪ್ಪಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೋ? யோசேப்பா சொன்னா? ಯೋಸೇಫನು ಹೇಳಿದನು. இல்லையே. ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. யாரு சொன்னது? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு சொன்னா. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. சொப்பனத்துல பார்த்தப்பான்னு தான் சொன்னா. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. என்ன சொல்லிருக்கணும்? ಏನು ಹೇಳಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? அவங்க எல்லாம் நல்ல விசுவாசியா இருந்தால் என்ன சொல்லிருக்கணும்? ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು? இது கர்த்தர் சொல்லிருப்பாரோ? ಇದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು. அப்படின்னா நீ பெரிய ஆளாவியா? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗುತ್ತೀಯಾ? உன்னால எங்களுக்கு ஏதாவது ஆதாயம் கிடைக்குமா? ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಆದಾಯ ದೊರಕುತ್ತದೆಯೇ? நாங்க எல்லாரும் உன்னை நம்பி வாழக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு வருவோமா? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಬಾಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವಾ? எங்களுக்கு மேலாக கர்த்தர் உன்னை உயர்த்த போகிறாரோ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾನೋ? பார்க்கலாம், ನೋಡೋಣ. அது கர்த்தருடைய செய்தியா அல்லது நீயே ரீல் ஓட்டுறியான்னு பார்க்கலாம். ಅದು ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದಂತ ನೋಡೋಣ. வெயிட் பண்ணி பாப்போ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ. அப்படித்தானே சொல்லிருக்கணும். ಆ ವಿಧವಾಗಿ ತಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ஆனால் அப்பா என்ன சொல்றாரு? ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಆದವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? நீ என்னடா சொல்ற வர நீ இப்போ? ನೀನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? இல்ல, நானும் கூட அம்மாவும் கூட சேர்ந்து உனக்கு முன்னாடி நாங்க தரை மட்டும் குனிந்து வணங்குவோமோ? ನಾನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ನಾವು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ?
எங்களுக்கெல்லாம் மேல நீ அதிகாரம் அதிகமா இருமா உனக்கு. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ನೀನು ಇರುತ್ತೀಯೋ. என்னாச்சு? ಏನಾಯಿತು? நடந்ததா இல்லையா? ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲವೇ? ஆமென் ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் வெளிப்படுத்தின விஷயம் கண்டிப்பா நடக்கும். ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು. கனவு இன்னைக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னா, ಕನಸು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂತೆಂದರೆ உடனே நாளைக்கு நடந்துருமா? ಅದು ನಾಳೆ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ? இல்ல ಇಲ್ಲ. பல வருஷங்கள் கடந்து போகும். ವರ್ಷಗಳು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. அந்த உயரமான இடத்துக்கு யோசேப்பு போறதுக்கு முன்னாடி, ಆ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯೋಸೇಫನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ யோசேப்பு குடும்பத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட வேண்டும். ಯೋಸೇಫಿನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಬೇಕು. தன்னுடைய சகோதரர்களாலே அவன் கொல்லப்படுவதற்கு முயற்சிக்கப்பட வேண்டும். ಅವನ ಸಹೋದರರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. அப்படி அவன் சாக மாட்டான்னு தெரிஞ்சு அவனை மேலே தூக்கி எடுத்து அவனை ஒரு கைதியை போல அடிமையை போல விற்கப்படணும். ಅವನು ಆಗ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಅವನನ್ನು ಗುಲಾಮನೆಂದು ಅವನನ್ನು ಮಾರಿದರು. அங்கு போனாலும் போக வேண்டும், ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, நடக்க வேண்டும், ನಡೆಯಬೇಕು. அதெல்லாம் இன்னும் நடந்தாதான் ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ನು ನಡೆದರೇನೆ அவன் அந்த இடத்துக்கு வருவான். ಅವನು ಆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. வாழ்க்கையில பல கஷ்டங்களை எல்லாம் அனுபவிச்சு தான் மேல வர முடியும். ಜೀವನದ ಹಲವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. இல்லாவிட்டால் ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ஒருத்தனும் ஒரு கஷ்டமே படாம ஒரு முயற்சியுமே எடுக்காம உழைக்காம மேல வர முடியாது. ಒಬ್ಬನು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಏನು ದುಡಿಯದೆ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಯಾವನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதிகாரம் தேவன் கொடுக்கிறார். ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. அதுக்கு முன்பதாக அவன் அடிமையாக போகும்படி பயிற்சி கொடுக்கிறார். ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವನು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. எத்தனை பேருக்கு அதிகாரம் வேணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಧಿಕಾರವು ಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ, ಆಸೆ ಪಡುತ್ತೀರಾ? யாருக்கும் இல்லையா? ಕಷ್ಟಪಡಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ஓ, கர்த்தர் உங்களை குறித்து என்ன சொல்றாருன்னு தெரியுமா? ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? உங்களுக்கு அதிகாரத்தை அவர் கொடுக்கிறார். ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆனா பிரதர் அதிகாரம் கொடுக்க முன்னாடி அடிமையாக சொல்றீங்களே. ಆನ ಬ್ರದರ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಗುಲಾಮನಾಗಬೇಕಾ? அப்படி சொல்றீங்களே. ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಲ್ಲ. கர்த்தர் சொல்றாருல்ல, ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ? நானா சொல்றேன்? ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. சகல அதிகாரமும் இயேசுவுக்கு கொடுக்கப்பட்டதா இல்லையா? ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲವೇ? ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ சிலுவை சுமந்தாரா இல்லையா? ಸಿಲುವೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇನೆ ಇಲ್ಲವೇ? கீழ்ப்படிந்தாரா இல்லையா? ವಿಧೇಯನಾದನೇ ಇಲ್ಲವೇ? பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தாரா? ತಂದೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾದನೇ? அப்பா அம்மாவுக்கு ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ எதிர்த்து நின்றாரா? ವಿರೋಧಿಸಿ ನಿಂತನೇ? கீழ்ப்படிந்தார். ವಿಧೇಯನಾದನು. இந்த உலகத்தின் ராஜாவுக்கு ಈ ಲೋಕದ ರಾಜನಿಗೆ கீழ்ப்படிந்தார். ವಿಧೇಯನಾದನು. அநியாயம் பண்ணி அக்கிரமம் பண்ணி அடிக்கிற அந்த போர் சேவகருக்கு, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಂತ ಸೈನಿಕರಿಗೆ எதிர்த்து நின்றாரா? கீழ்ப்படிந்தாரா? ವಿರೋಧಿಸಿ ನಿಂತನೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದನೇ? கீழ்ப்படிந்தார், 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 மரணம் வரைக்கும் கீழ்ப்படிந்தார். ವಿಧೇಯನಾದನು, 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 ಮರಣದವರೆಗೂ ಆತನು ವಿಧೇಯನಾದನು. எப்படிப்பட்ட மரணம் வரைக்கும்? ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತ ಮರಣದವರೆಗೂ? கொடுமையாய் பரியாசம் பண்ணி கேவலப்படுத்தி சாகடிக்கக்கூடிய அந்த சிலுவையின் மரண பர்யந்தம் அவர் கீழ்ப்படிந்தார். ಘೋರವಾದಂತ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಉಗಿದು ಆತನನ್ನು ಸಿಲುವೆಯ ಘೋರ ಮರಣದವರೆಗೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படிப்பட்ட இயேசுவுக்கு தான் பிதாவாகிய தேவன் எல்லா அதிகாரத்தையும் வானத்திலும் பூமியும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அதிகாரங்களையும் ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಧವಾದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಂದೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನು. எல்லா முழங்கால்களும் அவருக்கு முன்பாக முட்டங்கும் என்று அறிவித்தார். ಎಲ್ಲ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗುವವು ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳಿದನು. ಯೇಸು நிற்பார். ಯೇಸು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இப்ப சொல்லுங்க, எல்லாத்துக்கும் ஹல்லேலூயா சொல்றீங்களா? இதுக்கு சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. முட்டாளு தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறான், அதுக்கு அல்லேலூயா சொல்லக்கூடாது. ಮುಟ್ಟಾಳನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. முட்டாளே தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறான், அல்லேலூயா, அதுக்கு அல்லேலூயா சொல்லக்கூடாதுப்பா. ಮುಟ್ಟಾಳನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದಪ್ಪ. 10 பேர் நாசம் அடைஞ்சிட்டாங்க சீலோம் குளத்துல அப்படின்னா அதுக்கு அல்லேலூயா சொல்லக்கூடாது. 10 ಜನರು ಸಿಲೋ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು.
அதிலே கர்த்தரை நம்பினவர்களை கர்த்தர் உயிர்ப்பித்தார். அதுக்கு அல்லேலூயா. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದವರನ್ನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಂಬಿದವರನ್ನು ಜೀವದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாவத்திலே விழுந்த அத்தனை பேரும் உடைய கால்களும் முடங்கும். ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಬಗ್ಗುವವು ಆತನ ಮುಂದೆ. இயேசு கிறிஸ்து உயர்ந்து நிற்பார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವನು. அப்படி பிதாவானவர் தன்னுடைய மகனுக்கு எல்லா அதிகாரங்களையும் கொடுப்பார். ಈ ವಿಧವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನು. அவர் தன்னை அரசனாக ஆளுகை செய்வதற்கு அனுப்ப போகிறார். ಆತನನ್ನು ಅರಸನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. அவர் சாதாரணமாக மண்ணிலிருந்து வந்தவர் அல்ல. ಆತನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದಂತವನಲ್ಲ. அவர் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தவர். ಆತನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನು. அவர் சர்வ வல்லவருடைய வலது பார்சத்திலே உட்காருவார். ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಸನರೂಢನಾಗುವನು. இந்த விஷயத்தை இயேசு சொன்னாரா? ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದನೆ. அதான் புத டவுட்டா இருக்குது. சொன்னாருமா? சொன்னாரா இல்லையா? ಹೇಳಿದನಿಲ್ಲವೇ? பின்ன வாய மூடிட்டு இருக்கீங்க? வாசிங்க. ಓದೋಣ. மத்தேயு ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 26 அதிகாரம் 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 64வது வசனம். 64ನೇ ವಾಕ್ಯ. வெறும் கன்னடா தமிழ்ல மட்டும் வாசிக்கலாம். 26 64 26 64. அதற்கு இயேசு, நீ சொன்னபடிதான் அன்றைய மனுஷகுமாரன் சர்வ வல்லவருடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருப்பதையும் வானத்தின் மேகங்கள் மேல் வருவதையும் இது முதல் காண்பீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். ಅನ್ನಲಾಗೆ ಯೇಸು, ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದಿ, ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. ಯೇಸು சொன்னாரா? ಯೇಸು ಹೇಳಿದನೆ. என்னன்னு சொன்னாரு? ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದನು? ನಾನು ಕುಣಿஞ்சு 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 ಕುಣಿ ಅಡಿಮೆ போல நான் தாழ்ந்து போகிறேன். ನಾನು ಬಗ್ಗಿ 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 ಒಬ್ಬ ದಾಸನಂತೆ ನಾನು ತಾಳ್ಸಿ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ஆனால் நான் தான் ஆளுகை செய்யக்கூடிய உங்களுடைய ராஜாவாக வரப்போகிறேன். ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜನಾಗಿ ನಾನು ಬರಲಿದ್ದೇನೆ. சொன்னாரா? ಹೇಳಿದನೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யோசேப்பு சொன்னானா தன்னை பத்தி? யோசேப்பன் ಹೇಳಿದನೆ ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சொன்னதுனால என்ன வந்துச்சு ரிசல்ட்? ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಫಲಿತಾಂಶವೇನು? ಜನರೆಲ್ಲರೂ குடும்பத்தினுடைய சகோதரர்கள் என்ன பண்ணாங்க? ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ஆஹா, பிரைஸ் தி லார்ட், நம்ம குடும்பத்திலிருந்து ஒருத்தன் அரசனை போல வரப்போறான்பா அப்படி சந்தோஷப்பட்டார்களா? ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ರಾಜನಾಗಿ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರೆ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அதே தான் நடந்தது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅದೇ ನಡೆಯಿತು. தேவனுடைய சித்தத்தை எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ஆனால் அது நடக்கும். ಆದರೆ ಅದು ನಡೆಯುವುದು. ಯೇಸು சொன்னதை, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು, தன்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து அவர் சொன்னதை போலவே யோசேப்பும் சொல்லுகிறான். ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯೋಸೇಫನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದನು. இன்னொரு தடவை ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ பிலாத்துக்கு முன்பாக இயேசு நிற்கிறார். ಪಿಲಾತನ ಮುಂದುಗಡೆ ಯೇಸು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. பிலாத்து யாரு? ಪಿಲಾತನು ಯಾರು? அவன் ஒரு கவர்னர். ಅವನೊಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್. ಅವನು ரோமர்களுடைய ஆட்சியிலே கவர்னர்கள் மிக முக்கியமான பொறுப்புள்ளவர்கள். ರೋಮರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾತನು. அந்த கவர்னருக்கு முன்பாக நிற்கிறான். அந்த கவர்னர் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வராரு. ಆ ಗವರ್ನರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಆ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. அப்ப இயேசு என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ಆಗ ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳಿದನು ಗೊತ್ತುಂಟೆ? அதிகாரம் எல்லாம் உனக்கு கொடுத்தனால தான் உனக்கு வந்துச்சு, ஆனா நான் அப்படி இல்லை, நான் ராஜா அப்படின்னாரு. ಅಧಿಕಾರವು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾನು ರಾಜನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கவர்னர் பெரிய ஆளா, ராஜா பெரிய ஆளா? ಆ ಗವರ್ನರ್ ದೊಡ್ಡವನಿಲ್ಲ, ರಾಜನು ದೊಡ್ಡವನೇ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ராஜாங்கிற பேர்ல கை தூக்குங்க. ರಾಜನು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರಿ. ஒரே ஒருத்தர் தான் தூக்குறாரு. ராஜா நீங்க கை கீழே போட்டாரு. தேங்க்யூ பிரதர். சுந்தர் ராஜ் கை தூக்க முடியாது. ஆனா பிரதர், பிரைஸ் தி லார்ட். இயேசு கிறிஸ்து ராஜா. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ರಾಜನು. அப்படின்னா நீங்களும் நானும் கூட ராஜா. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಕೂಡ ರಾಜರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ராஜா ராணி. ರಾಜ ರಾಣಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நாம எல்லாரும் ನಾವೆಲ್ಲರೂ கிறிஸ்துவுக்குள்ள எப்படி இருக்கிறோம்? ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ?
ராஜாவாகவும் ராணியாகவும் இருக்கிறோம். ರಾಜನಾಗಿಯೂ ರಾಣಿಯಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. வாசிப்போம். ಓದೋಣ. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 1 ಪೇತ್ರನು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9வது வசனம். 2:9 1 ಪೇತ್ರನು. உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கை நினைச்சு கர்த்தருடைய வெளிப்பாட்டை நீங்க விட்டுறாதீங்க. ನೀವು ಹಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. கர்த்தர் உங்களை பற்றி என்ன நினைக்கிறாரு? ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? அதுதான் உண்மை. ಅದುವೇ ನಿಜವು. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? முன்னாடி நீங்க எப்படி இருந்தீங்க? ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? இருட்டுல இருந்தீங்க, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, அடிமையா இருந்தீங்க, ಸತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, யாரும் இல்லாத அனாதைகளை போல இருந்தீங்க, ಯಾರು ಇಲ್ಲದಂತ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥರಂತೆ ಇದ್ದೀರಿ, அசுத்தமா இருந்தீங்க, ಅಸುತ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ஆனா ಆದರೆ கர்த்தர் உங்களை என்னன்னு பாக்குறாரு, எப்படி பாக்குறாரு? ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾನೆ? வாசிங்க, ಕನ್ನಡ தமிழ் மட்டும் வாசிக்கலாம். ಕನ್ನಡ ತಮಿಳನ್ನ ಓದೋಣ. ನೀವಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಕರೆದು ತನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರಾಗುವಂತೆ ದೇವರಾದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು ಮೀಸಲಾದ ಜನರು ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯೂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரிகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாய் இருக்கிறீர்கள். இதுதான் கர்த்தர் உங்களை வச்சிருக்கிற பொசிஷன். இதுவே ಯೆಹೋವನು ಮಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಥಾನವು. நீங்க போய் யாருக்கா சொன்னீங்கன்னா, ನೀವು ಯಾರಲ್ಲೇ ಹೋಗದಿರೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, முதல்ல நீங்க சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா? ಮೊದಲು ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? பாஸ்டர் சிரிப்பா இருக்குது பாஸ்டர். யாரு பாஸ்டர் நம்புவா? ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೆ? யோசேப்பு அந்த மாதிரி என்ன செய்யல, டவுட் படல. ಯೋಸೇಫನ ವಿಧವಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಪಡಲಿಲ್ಲ. இயேசுவுக்கும் சந்தேகமே வரல. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸಂದೇಹವೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ஒரு ஏழை விவசாயி, ஏழை யாரு தச்சனுடைய வீட்டுல பிறந்திருக்கிறேனே, இதெல்லாம் நடக்குமா? ಒಬ್ಬ ಬಡವನ ಒಂದು ಮರಗೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ? நான் உண்மையிலேயே ராஜாவாக ஆக போறேனா? ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ರಾಜನಾಗುತ್ತೇನೆಯೇ? அந்த மாதிரி டவுட் இயேசுவுக்கு வந்ததா? ಈ ವಿಧವಾದಂತ ಅನುಮಾನವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬಂದಿತೆ. யோசேப்புக்கு வந்துச்சா? ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಬಂದಿತೆ. அவங்க கடிந்து கொண்டார்கள், பகைத்தார்கள், வெறுத்தார்கள். அதனால் யோசேப்பு உறுதியா நிற்கிறான். ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದರು, ದ್ವೇಷಿಸಿದರು, ಆತನನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಯೋಸೇಫನು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತನು. யோசேப்புனுக்கு திருட நம்பிக்கை. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த வெளிப்பாடு, ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಕಟಣೆಯು அது உங்களுக்கு தான் பூர்ணமா புரியும். ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. மற்றவங்களுக்கு புரியணுங்கிற அவசியமே இல்ல. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. நீங்க நம்புறீங்களா? ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு முன்பாக தலையை வணங்குவார்கள். ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರ ತಲೆ ಬಾಗುವರು. நீங்க கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்தால், ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದರೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் இந்தியாவில் பாஸ்போர்ட் வச்சிருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? நிறைய பேருக்கு என்ன குற்றவாளி மாதிரி பார்க்குறாங்க. பாஸ்போர்ட் பிரதர் இருக்குதா உங்களுக்கு? ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ நீங்க ನಿಮಗೆ? எந்த தேசத்துக்காரங்க? ಯಾವ ದೇಶದವರು ನೀವು? ಭಾರತ ದೇಶದವರು. சுஷாந்த பாருங்க பிரதர், பாஸ்போர்ட் வச்சிருக்கான். நீங்க பாஸ்போர்ட் இல்லையா? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್. ஆதார் ஓகே சரி. எத்தனை பேருக்கு ஆதார் கார்டு இருக்குது? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ? பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ. கை 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 கீழே போடக்கூடாது. ಹಿಂಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. அது நம்புறீங்களா? ಅದು ನಂಬ್ತೀರಾ? பிரைஸ் லார்ட். கை கீழே போடுங்க. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ. இங்க இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆதாரம் இருக்குதா? ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರವಿದೆಯೇ? என்ன ஆதாரம் இருக்குது? ಏನು ಆಧಾರವಿರುವುದು? ஆதார் கார்டு வந்து உனக்கு என்ன கொடுக்குது? டெஸ்டிமனி கொடுக்குது, சாட்சி கொடுக்குது. நீ இந்த ஊருக்கு சேர்ந்தவன் என்ன ஆதாரம்? இந்த நாட்டு பிரஜைங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம்? ಏನು ಆಧಾರವು? ಓಟು. ಓಟು. உங்களுக்கு ஆதார் கார்டு எப்படி கொடுக்குறான்னு தெரியுமா? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? நீங்க இங்க பிறந்திருக்கணும், ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು, அப்பா அம்மா இந்த ஊருக்காரங்களா இருக்கணும், ತಂದೆ ತಾಯಿ ಈ ಊರಿನವರಾಗಿರಬೇಕು,
இருக்கிறாங்களா? ಇದ್ದಾರೆಯೇ? இருக்கிறாங்க. ಅಡ್ರೆಸ್ கொடுக்கணும். ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗ கொடுக்க கூடாது? ನಾನು வந்து ஸ்ரீலங்கா அட்ரஸ் கொடுக்க கூடாது. ನಾನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಬಾರದು. இந்த ஊர்ல பிறந்திருக்கிறது, இங்க வாழ்ந்திருக்கணும், அதனுடைய ಅಡ್ರೆಸ್ கொடுக்கணும். ನಾವು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಾಳಿರಬೇಕು, ಅದರ ಒಂದು ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. பக்கத்து வீட்டுக்கார்ட்ட போய் உங்க அட்ரஸ் நான் கொடுக்கட்டுமான்னு கேட்டீங்கன்னா, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಳಾಸವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ஆதார் கார்டு கிடைக்குமா? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? அப்படின்னா ಹಾಗಂದರೆ உங்க விலாசமே உங்களுக்கு அவங்க கேட்பாங்க. ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥವು? உங்களுக்கு சொத்து, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, வீடு இருக்கணும், ಮನೆ ಇರಬೇಕು. நீங்க வீட்டுல வாடகையாவது கொடுத்துட்டு இருக்கணும். ನೀವು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರಬೇಕು. அதுக்கு ப்ரூஃப் கொடுக்கணும். ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்காம ஆதார் கார்டு கொடுப்பாங்களா? ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೊರಕುತ್ತದೆಯೇ? பர்த் சர்டிபிகேட் கொண்டு வாமா. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು நான் ಬರಬೇಕು. இங்க பிறக்கலைங்க, நான் ஆப்பிரிக்கால பிறந்தேன்னா இந்தியாவில் கொடுக்க மாட்டான் உனக்கு. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. கொடுப்பாங்களா வினோத்? ಸಿಗುತ್ತಾ ವಿನೋದ್? ಸಿಗಲ್ಲ. அவர் எங்கே இருக்கிறாரு? ஜெர்மனில இங்க வாப்பா. ஜெர்மனில இருக்கிறியா? ಜರ್ಮನಿ ಇಳಿದು ಬಾ. இந்தியாவில் பாஸ்போர்ட் வேணும்னா, ஆதார் கார்டு வேணும்னா, ரேஷன் கார்டு வேணும்னா எங்க பிறந்திருக்கணும்? ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅದ ನಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು? இப்ப வாசிக்கலாம். ಇವಾಗ ಓದೋಣ. தேவன் என்ன சொல்றாரு வசனத்துல? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம், ಫಿಲಿಪ್ಪರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20வது வசனம், 20ನೇ ವಾಕ್ಯ. 3:20 ವಾಕ್ಯ. பிலிப்பியருக்கு ಬರೆದ நம்முடைய ಪತ್ರಿಕೆ. குடியிருப்போ நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது. ஆமென். பரலோகத்தில் இருக்கிறது. அங்கே இருந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னும் அங்கே இருந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அவர் வருகிறார், அதற்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪರಲೋಕದಿಂದ. ಮುಂದಿನ ಹೋದಮಯ್ಯ, ಮೊದಲು ನಾವಾದರೂ. ಸರಿ, ನಾವಾದರೂ 19:20 19:20 ಓದಪ್ಪ. ಫಿಲಿಪಿಯರ್ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಫಿಲಿಪಿಯನ್ಸ್ 3:20 3:19-20 19 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏ ಮೈಕ್ ಕೊಡಪ್ಪ. ನಾಶನವೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯೇ ಅವರ ದೇವರು, ನಾಚಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಗೌರವವು. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವರು. ನಾವಾದರೂ ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು. ಪರಲೋಕದ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಅದು? 19. ಅದು ತಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಯೇಸು? ಪರಲೋಕದಿಂದ. ಅದೇ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் எங்க இருக்குது? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದು? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இங்க சர்ச்சில் இல்லைங்க. ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. எங்க இருக்குது? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದೆ. பரலோகத்தில் இருக்குது. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. நம்ம பரலோகத்தில் போய் சேரக்கூடிய ஆட்கள், ನಾವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತ ಜನರು. ஜனங்க நம்மளை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ இல்லையோ, நீங்க பாய்க்கிறாங்களோ இல்லையோ, நம்மளை அடிக்கிறாங்களோ உதைக்கிறாங்களோ பரிகாசம் பண்றாங்களோ பண்ணிட்டு போட்டோம். ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವೋ, ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಅವ್ರು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அதை பத்தி ನಾವು கவலைப்படக்கூடாது, ಚಿಂತೆಪಡಬಾರದು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நமக்காக என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறாரோ அது நடக்கும். ಕರ್ತನು ಯೆಹೋವನು ನಮಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವುದು. அதை நான் பெற்றுக்கொள்வேன், ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. நம்புறவங்க கை தூக்கி அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. 1 கொரிந்தியர் 2:9 என்ன சொல்லுது தெரியுமா? படிக்க வேண்டாம். 1 ಕೊರಿಂಥಿಯர் 2:9 ಗೊತ್ತುಂಟಾ? கர்த்தர் தம்மிடத்திலே அன்பு கூறுகிறவர்களுக்காக, ದೇವರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಆಯತ್ತಂ பண்ணினவைகளை ಆತನು ಏನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಣ್களும் ಕಾಣವಿಲ್ಲ, ಕಾದುகளும் ಕೇಳವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅவைகள் ಮನುಷ್ಯರುடைய ಹೃದಯத்திலே தோன்றவும் இல்லை, ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲು ಇಲ್ಲ. ஆனால் அது நடக்கும். ಆದರೂ ಅದು ನಡೆಯುವುದು. அது நமக்காக இருக்கிறது. ಅದು ನಮಗಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நாம் ಅங்கே போய் சேர ನಾವು போகிறோம். ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ,
ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎದ್ದೇಳೋಣ. ಮನಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ನೀತಿ ದಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ನೀತಿ ದಯವರೆಗೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. Praise God. Hallelujah. Praise ಕಣ್ಣು the ಮುಚ್ಚಿ Lord. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಕಣ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. பரலோக பிதாவின் என்று துதிக்கிறோம். ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நீர் எப்படியாக வெளிப்படுத்தினீரோ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಿರೋ, அவர் ராஜாவாக வரப்போகிறதை, ಆತನು ರಾಜನಾಗಿ ಬರಲಿರುವುದನ್ನು, அவர் பிதாவின் வலது பக்கத்திலே உட்காரப் போகிறதை எப்படியாக முன்குறித்து அதை வெளிப்படுத்தினீரோ, ಆತನು ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸನ ರೂಢಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಸೂಚಿಸಿದಿರೋ, அதை போலவே யோசேப்பின் வாழ்க்கையில் நாங்கள் பார்க்கிறோம். ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಯೋಸೇಫನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நாங்கள் பார்க்கிறோம். ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. நாங்கள் இடத்துல அன்பு கூறுகிற போது, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ, ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு என்று ஆயத்தம் பண்ணின விஷயங்கள் ஆண்டவர் யாருக்குமே புரியாது. ದೇವರೇ, ನೀವು ನಮಗಾಗಿ ಆಯತ್ತ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ஆனாலும் நாங்கள் நம்புகிறோம். ಆದರೂ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. எங்களை அரசர்களாகவும் எங்களை ஆசிரியர்களாகவும் நீர் வைத்திருக்கிறீர். ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಜರನ್ನಾಗಿಯೂ ರಾಜಕರನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. உம்முடைய சித்தம் எங்கள் வாழ்க்கையிலே பரிபூர்ணமாய் நிறைவேற போகிறது. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. அதற்காக நாங்கள் காத்திருக்கவும், ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯುವಂತೆಯೂ, நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்திலே கீழ்ப்படிதல் நடக்கவும், ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆಯೂ எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ஒவ்வொரு இருதயத்திலும் ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ விசுவாசத்தை துவக்கி ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம். ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲುವವು. அருமை ரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசுவின் மூலமாய் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ಸುಂದರ ರಕ್ಷಕನಾದಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್.